네, 안녕하세요. Q&T의 김지현입니다. 발표 순서는 이제 보시는 것처럼 이제 진행을 할 겁니다. 중간에 소프트웨어 품질과 관련된 어떤 기술적인 부분은 저희 회사를 담당하신 메리티움의 사장님께서 아마 소개를 또 드릴 겁니다. 발표를 시작하겠습니다. 저희 회사는 지금 울산에 위치해 있고요. 저희가 지금 하고 있는 사업 분야는 스마트 팩토리의 어떤 소프트웨어 품질 플랫폼 개발 및 공급을 하고 있는 회사입니다. 전체적인 컨셉은 독일의 인더스트리 4.0에서 이제 나온 겁니다. 지금 임직원 수는 14명 정도 되고요. 매출이 있고요. 그다음에 저희 회사 이제 실적은 작년 8월에 이제 주식회사 이제 Q&T가 설립이 됐습니다. 그리고 벤처 캐피탈로부터 이제 시드머니 투자를 받았고요. 2건의 특허와 2건의 제품이 현재 출시되어 있는 상태입니다. 현재 저희 회사는 어떤 기초적인 기술을 바탕으로 해서 투자에 주력을 하고 있는 회사라고 보시면 되겠습니다. 저희 제품을 간단하게 먼저 좀 설명을 드리면요. 영상 준비되어 있으니까 영상 좀. If any part on the production process is broken down, there will be a huge loss while shutting down the process to solve it. Fall of company profit. Decline of product quality. Delay of due date. Problems in smart factories have been making various adverse effects on companies. To prevent and solve such losses, Q&T has developed a new cutting-edge solution. That's Q-Robot, Smart Factories Maintenance Solution. Then, let's look into 3 advantages of this solution. First, Prevention Measuring System. It is a system to prevent damages ahead by monitoring robot status constantly and checking it up so that it could minimize the problems which could occur due to neglecting the management of a robot beforehand. The systematic robots management is available owing to the prevention measure, and it can prevent the loss from the negligence on machine management. Second is the foresight measuring system. This is a system to inform the foresight maintenance timing through comparing to the data through trend analysis by analyzing data constantly collected at each axis of a robot. Through its effective analysis of data, the effective management of robots can be possible to do beforehand, so the life cycle of robots can be increased and the effectiveness of production life can be doubled. Third, emergency measuring system. While operating Smart Factory, the contents that robots with critical problems to production line occurred is provided through real-time information, and the affiliated cause of the problem is promptly found and the solution is suggested. Through the emergency measuring system, loss from production suspension can be dramatically decreased by minimizing its time. Likewise, Q&T Q-Robot solution prevents and minimizes damage and loss by providing the real-time required information for the Smart Factory production operation based on a big data analysis of various robots. It not only improves product quality and reduces operation and management expenses, but also has an expected effect to shorten due date. You can manage a smart factory smarter with the Q&T Q-Robot solution. Now, it's time for you to operate your factory conveniently and safely, along with the Smart Q-Robot. 네, 저희 회사는 영상에서 잠깐 이제 보신 것처럼 스마트 팩토리 중에 자동차 분야에 좀 집중이 되어 있고요. 자동차 분야의 공장 안에서도 로봇과 산업용 로봇이죠. 연간 한 25만 대 정도가 전 세계에 공급된다고 보시면 됩니다. 로봇과 관련된 부분들과 관련된 비즈니스를 하고 있고요. 제품에는 이제 크게 금방 영상을 보신 이제 Q 로봇이라는 제품이 있고 또 Q 매니저라고 하는 이제 제품이 있습니다.
큐로봇 같은 이제 제품은 그 산업용 로봇에 이제 센서가 이제 부착하게 되고요. 그 센서 정보를 이제 모아가지고 그 로봇의 어떤 뭐 예방 정비라든가 예지 정비 그리고 긴급 그 메인트런스를 할 수 있는 솔루션을 공급하고 있다고 보시면 되겠습니다. 지금 현재 저희들 이제 판매처는 그 자동차 분야에 집중적으로 하고 있고요. 이제 그 이유는 그 지금 저희들이 이제 중국 시장 조사를 좀 해보니까 그 중국에는 지금 완성차 업체가 321개 정도가 지금 그 실제 그 자동차를 생산하고 있습니다. 그 울산 같은 경우에는 지금 현대자동차가 있고요. 또 우리나라의 어떤 인터넷이 굉장히 이제 빠른 인터넷 환경을 가지고 있고 또 저희 회사가 뭐 자동차에서 뭐 굉장히 가까운 곳에 이제 위치하고 있다 보니까 뭐 이런 비즈니스가 이제 가능한 어떤 환경을 가지고 있어서 이런 제품을 저희들이 이제 판매하는데 아주 유용한 위치에 있다고 이렇게 보시면 되겠습니다. 현재 저희들 제품은 국내뿐만 아니고 그 지금 미국, 인도, 중국, 브라질 등에 지금 설치가 되어 있고요. 그리고 판매 현황을 보면은 그 총 그 로봇 연결 대수가 현재 3,000대 정도 연결됐다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 저희들이 하는 분야가 이제 IoT 빅데이터 분야다 보니까 그 아무래도 기술 파트너 쪽은 그 장비 업체가 많습니다. 그 지금 제일 먼저 보시는 게 이제 현대중공업 이제 로봇 사업부고요. 이제 그 국내 산업용 로봇 생산량은 이제 현대 로봇이 제일 많습니다. 이제 두 번째가 야스카와 로봇인데요. 야스카와 로봇은 일본 회사로서 그 전 세계 판매 산업용 로봇 판매 1위라고 보시면 됩니다. 그다음 NI는 그 IoT 분야의 데이터 분석 랩뷰를 아실 건데요. 그 랩뷰뿐만 아니고 거기에 들어가는 보드라든가 진동 소음 센서 이런 부분들의 전 세계 이제 1위 기업이라고 보시면 되고요. 그다음 오바라와 그 WTC는 그 일본 업체고 한 곳은 미국 업체입니다. 장비 회사고 쿠카는 이제 독일에 있는 그 가장 기술력 벤츠와 BMW 들어가는 그 세계적인 로봇 회사라고 보시면 되겠습니다. 다음은 그 저희 회사 비즈니스 모델 간단하게 설명드리겠습니다. 저희 회사는 그 특히 자동차 분야에 그 공장에 설치되어 있는 어떤 그 장비에 그 전류나 온도 또는 진동이나 소음 센서를 달아가지고 거기서 나오는 데이터를 기반으로 해서 그 품질이라든가 거기서 생산되는 제품 품질뿐만 아니고 그 제품을 생산하는 장비 품질까지 같이 볼 수 있는 플랫폼이라고 보시면 되겠습니다. 저희 회사가 지금 지향하고 있는 사업 계획에 대해서 잠깐 설명을 드리면요. 일단 목표는 그 전 세계 자동차 스마트 팩토리 솔루션 공급인데 일단 타겟은 그 중국을 지금 잡고 있습니다. 그리고 그 내년에 이제 현지 합작법인을 이제 토대로 해서 그 중국 현지 자동차 회사의 샘플 라인을 구축할 예정입니다. 샘플 라인이 이제 구축이 되면 그 스마트 팩토리와 관련된 1년 동안 스마트 팩토리와 관련된 그 한국에 있는 어떤 표준을 기준으로 중국의 표준을 잡아서 그 중국 시장에 진출하려고 하는 것이 목표입니다. 그 소프트웨어 공학을 이제 처음 저희들이 원래 이제 접하게 되었는데요. 이제 그 배경을 잠깐 설명을 드리면 그 이제 저희 회사가 그 자동차 스마트 팩토리 분야에 어떤 그 글로벌적으로 진출하기 위해서는 기존에 가지고 있는 그 소프트웨어의 어떤 생산하는 그 체계 자체가 굉장히 개인한테 국한이 되어 있고 또 이 소프트웨어를 해외에 판매를 했을 때 많이 판매하면 많이 판매할수록 그 원가 경쟁력이 없어진다는 이제 내부적인 어떤 결정에 의해서 그 소프트웨어 이제 공학을 이제 접하게 됐고요. 첫 번째는 그 나이파에서 그 이제 울산에 우연찮게 이제 교육 기회를 통해서 저희들이 이제 그 나이파에서 이제 추진하고 있는 소프트웨어 공학을 접하게 됐습니다. 이제 거기서 이제 말하는 이제 핵심 부분은 뭐 저 대표이사 같은 경우에는 이제 해야 할 일이
이런 소프트웨어 회사는 소프트웨어 환경에 맞는 어떤 문화를 만들어야 된다. 뭐 이런 말씀을 하셨고요. 또 개인들은 또 역량을 기르는데 최선의 노력을 다해야 된다는 이제 두 가지 키워드를 가지고 그 소프트웨어 공학에 이제 접근하게 됐습니다. 그 중에서도 이제 문화를 만들어야 된다는 그 말이 저도 뭐 접해보지 않은 거지만 우리가 뭐 TV에서 볼 때 뭐 구글이나 페이스북 같은 이제 회사 환경을 보면 뭐 개인한테 주어진 어떤 그런 권한을 가지고 좀 자유롭게 그 소프트웨어를 개발하는 것들을 쉽게 접할 수 있었는데요. 그 울산에서는 그 모든 제조업이 많다 보니까 모든 소프트웨어를 만들 때 프로젝트 기준으로 소프트웨어를 만들었습니다. 납기는 정해져 있고 거기에 관련된 자원은 또 정해져 있기 때문에 그 납기를 맞추기 위한 소프트웨어를 제작해서 판매하는 그런 프로세스로 이제 진행이 됐었습니다. 저 역시 그 원래 그 제조업에 근무를 하다 보니까 소프트웨어 회사를 만들었지만 제조업에서 생산하는 방식으로 이제 소프트웨어를 만들기 시작했습니다. 단적인 예로 소프트웨어에서 요구하는 기능이 뭐 100가지가 필요하다면 지금 소프트웨어 개발자가 10명인데요. 그 기능을 나누기 10해서 이제 10개씩 기능을 줬었어요. 이제 그렇게 이제 개발을 지금 했었는데 그 지금은 그 우리가 소프트웨어 공학을 접하면서 그 분야별로 이제 사람을 나누기 시작했습니다. 먼저 그 고객 요구사항을 이제 받아들이는 이제 UI나 UX 분야의 사람을 한 명을 보강을 했고요. 두 번째는 그 코딩보다 우선이 돼야 되는 게 그 설계 쪽이었는데 설계 쪽 인원 또 한 명 저희들이 뽑게 되었습니다. 그리고 그 구현을 하는 쪽, 그 코딩 쪽은 기존의 인력으로 이제 대체를 했고요. 그 다음에 테스트는 그 이제 외부 테스트 컨설턴트뿐만 아니고 외부에서 그 실질적인 테스트를 하는 그 업체가 이제 저희들을 지원을 하고 내부 테스트 인원을 2명을 정해가지고 그 테스트하는 것도 배우고 문서 작업하는 것도 배우고 이제 그렇게 진행을 했고요. 그리고 또 한 명은 이제 이제 기능 테스트 그리고 화이트박스 테스트, 통합 테스트, 현장 테스트까지 프로세스를 만들고 그다음 거기에 사람들을 재배치하기 시작했습니다. 일반 제조업에서는 예전 그런 작업들을 이제 PI 작업이라고 하는데요. 이제 프로세스 이노베이션이라는 작업을 하게 되는 거죠. 저희 회사도 그 어떤 업무를 해야 된다는 그런 기준에서 회사 전체의 프로세스를 바꾸고 그 프로세스에 맞는 인력을 재배치를 했습니다. 재배치를 하고 그 프로세스의 그 이해도가 떨어지는 이제 분들은 이제 교육이나 개인의 노력에 의해서 이제 어느 정도 수준이 지금은 많이 올라와 있습니다. 이제 외부의 어떤 뭐 테스트 회사라든가 코딩하는 회사와 같이 어떤 외주 처리나 그 대화가 될 수 있을 정도로 각 담당자들이 6개월 정도 했는데도 수준이 많이 높아져 있고요. 예전에는 그 어떤 사장의 지시에 의해서 기능이 개발이 됐다면 지금은 그 한쪽에서 문제가 생기면은 이제 모든 사람들이 모여가지고 자유롭게 토론하고 거기서 또 결과를 도출해내는 그런 문화가 지금 만들어졌다는 게 아마 그 가장 큰 성과지 않을까 그렇게 생각합니다. 그래서 처음에 그 나이파에서 얘기한 그 문화를 만들어야 된다는 게 제가 뭐 실질적인 잘 모르지만 뭐 이런 거이지 않을까. 일단 그 1년 차에서 이 정도 수준을 했을 때 이 정도 수준이면 우리가 앞으로 소프트웨어 인력이 뭐 100명이 되든 200명이 되든 1000명이 되든 할 것 없이 프로세스를 만들 수 있고 또 전략적 제품만 있다면 그 많은 사람들을 관리할 수 있는 그리고 품질을 보장할 수 있는 소프트웨어를 공급할 수 있다는 자신감을 갖게 되었습니다. 저희 회사는 그 어떤 뭐 페이스북이나 구글이나 이런 것처럼 그 회사가 가지고 있는 소프트웨어의 경쟁력으로 비즈니스를 하는 회사가 아니고요. 저희 회사는 저희들이 만든 제품을 고객한테 판매를 하는 독일식의 어떤 그런 소프트웨어 회사입니다. 그렇기 때문에
판매된 제품에 대해서는 그 품질이 매우 중요하고요. 그 품질이 매우 중요하고 또 그렇게 저희들이 지금 진행을 하고 있습니다. 요즘은 그 비즈니스 할 때 예전에는 제품의 어떤 설명을 100% 했다면 요즘은 그 회사가 소프트웨어 품질을 어떻게 보장하느냐에 50%를 할애할 정도로 그렇게 지금 비즈니스를 진행을 하고 있고요. 고객들도 특히 제조업에 계시는 고객들은 굉장히 신선해하시고 또 그 역사가 지금 얼마 되지는 않지만 굉장히 신뢰하는 회사로 거듭날 수 있는 계기가 됐던 것 같습니다. 지금 여기 내용 보시면 이제 사업 목표가 있는데요. 사업 목표는 제가 뒤쪽에 간단하게 다시 설명드리겠습니다. 사업 추진 내용을 이제 잠깐 보시면요. 이제 요 제안은 이제 컨설팅 업체에서 이제 저희들한테 제안한 내용입니다. 먼저 현황 분석 및 개선 방향을 수립하고 체계 구축, 교육 및 내재와 표준 도구 도입 및 활용, 시범 사업 수행, 사업 성과 분석. 이 프로세스로 진행을 하는데 처음에는 컨설팅이 어떻게 진행됐냐면 그 회사에서 그래도 가장 역량이 있다는 그 수석 개발자를 대상으로 집중적으로 교육을 했었습니다. 집중적으로 교육을 했었는데 저도 이제 그분이 받으면 된다라고 생각하고 이제 진행을 했었어요. 근데 결국은 이분 자체가 그 어떤 그 본인의 어떤 커뮤니케이션 능력이라든가 그리고 각 부서를 이렇게 아우를 수 있는 어떤 그런 역량이 부족하다 보니까 이게 진행이 잘 안 됐었습니다. 이게 그래서 또 그분한테는 또 기본적인 업무가 있고요. 진행이 안 됐었는데 사람을 더 붙이기 시작했습니다. 그 2명을 더 붙여가지고 이 내용이 이제 전 직원들한테 전달될 수 있도록 그리고 같이 교육을 받고 같이 고민할 수 있도록 환경을 만들었습니다. 그때부터 프로세스가 진행되기 시작했습니다. 그리고 지금 잠깐 이제 업무 분장을 보시면요. 저희 회사는 이제 저를 비롯해서 실명이 있어가지고 아까 그 하라는 분이 김영규 부장님이었는데 우리 회사는 굉장히 유능한 인력인데 커뮤니케이션 능력이라든가 이런 게 좀 떨어져서 밑에 실무 담당자를 더 붙여가지고 이런 것들이 더 잘 전파될 수 있도록 그렇게 진행됐다는 거 말씀드립니다. 그리고 이제 결과치를 이제 보여드리는데요. 여기서 가장 제가 크게 생각하는 부분은 일단 품질 비용입니다. 품질 비용이 4억에서 2억 정도 절감이 됐다고 했는데 저희들이 그 소프트웨어를 납품하고 문제가 생기면 실질적으로 4명의 인력이 그 작업을 했었어요. 그 어떤 에이스라든가 이제 이런 부분들을 했었는데 2명이 지금 줄었습니다. 2명만 해도 충분히 지금 커버할 수 있을 정도로 지금 줄은 상태고 그리고 이번 소프트웨어 공학을 통해서 그 UX 인력하고 그 다음에 그 설계 인력, 테스트 인력이 아주 고급 인력이 회사에 보강이 돼가지고 지금 그 앞으로는 그 분야별 사람들을 이제 모집해서 더 보강을 해야 되겠다는 그런 생각을 가지고 있습니다. 이건 지금 보시는 건 이제 정성적 평가인데요. 이제 평가 결과를 보면 조직 내 소프트웨어 개발 및 테스트 프로세스 체계 수립 및 내재와 수행이라고 되어 있는데 실질적으로 되어 있고요. 그 다음에 그 Q&T 환경에 최적화된 오픈소스 기반 표준 관리 도구 적용 및 개발 통합 환경 구축 이런 것들도 그 CEO가 지시하기 전에 그 개인 그 회사 직원이 필요에 의해서 각자 지금 전부 다 진행하고 있는 내용입니다. 그리고 C샵과 관련된 이제 소납 큐브 도입도 처음에는 뭐 화이트박스 테스트 이런 거 전혀 뭐 사실은 하지 않았는데 이제 이런 툴을 이용해서 또 진행을 했고요. 그 다음에 이제 중요한 것은 테스트 전문 업체를 통해서 제3자 테스트 이제 수행을 하면서 저희들이 이제 수준이 좀 많이 높아졌습니다. 지방 기업이 그 서울에 있는 기업
통해서 서비스를 받는다는 것 자체가 굉장히 어려운 환경이 있고, 또 서울에 계시는 분이 또 지방까지 내려와서 또 이렇게 뭐 교육을 한다든가 서비스를 하는 게 굉장히 어려운 환경이었는데, 뭐 저희 회사가 테스트 베드가 돼가지고 잘 진행이 된 것 같습니다. 그리고 두 번째로 이제 투입된 그 인력은 QLD와 QSPC라고 하는 아주 작은, 좀 회사로 치면 아주 작은 프로그램을 이용해서 소프트웨어 공학을 적용한 프로세스 전체를 돌렸고요. 그런 경험을 가진 사람을 조금 전에 보시면 재투입해가지고 소프트웨어 프로세스가 진행이 됐다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 저는 이제 여기까지 이제 진행을 하고요. 그 나머지는 그 실질적으로 컨설팅 하신 그 회사 대표님 오셨으니까 아마 얘기를 들으시면 좀 더 도움이 되실 것 같습니다. 저는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 메리트움 주식회사의 방치일이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 그 앞단에 그 주식회사 Q&T 대표이사님이 전반적인 말씀을 주셨습니다. 저희가 올해 6월부터 이 Q&T라는 업체하고 컨설팅 업무를 진행을 해오기 시작을 했는데 처음에 이제 울산에 있다 보니까 울산까지는 어떻게 가야 되지? 뭐 비행기를 타고 가야 되나? 뭐 KTX를 타고 가야 되나? 아니면 자동차를 타고 가야 되나? 뭐 이렇게 몇 가지 방법에 대해서 고민을 하다가 지금은 그 여러 가지 방법으로 다 써봤던 것 같아요. 그래서 중간에 그 울산, 경주, 뭐 지진 이런 거 났을 때 과연 내려가야 되느냐 뭐 이런 고민도 좀 했었고, 또 울산에 가서 울산 경제가 요새 잘 좋지 않거든요, 사실은. 그 현대중공업 뭐 그런 것도 있고, 그래서 가면 예전에 울산에 가면 굉장히 활기찬 도시라고 이제 생각을 했었는데 지금은 좀 많이 좀 다운이 되어 있는 상황인 것 같습니다. 그런 상황에서 이 Q&T라고 하는 업체가 이제 IT 쪽 관련해서 이 자동차 분야에 어떤 새로운 이 성과를 지속적으로 낼 수 있는 뭐 그러한 이 울산 입장에서 보면 울산 지역 경제를 살릴 수 있는 아주 중요한 업체라고 생각이 됩니다. 그래서 그러한 업체와 같이 컨설팅 업무를 했다는 것에 대해서 굉장히 다행스럽게 생각을 하고 있습니다. 저희 메리트움이라는 회사는 올해 그 4월에 설립한 회사입니다. 물론 그 전에 소프트웨어 테스팅이나 품질 관련된 이 우리나라에서는 좀 큰 업체에 있던 직원들이 나와서 분사를 한 그런 회사라고 보실 수 있습니다. 기본적으로 소프트웨어 품질 관련된 컨설팅이나 뭐 감리, 소프트웨어 품질 관리, 소프트웨어 품질 테스트 쪽을 주요 사업 분야로 하고 있는 회사입니다. 뭐 스타트업이기 때문에 전체 직원은 약 한 30명, 한 35명 정도 됩니다. 그래서 관련된 소프트웨어 품질, 테스팅 관련된 업무를 전문으로 수행하는 업체입니다. 자, 먼저 이번 그 컨설팅 과제에서 저희가 그 적용한 그러니까 소프트웨어 공학, 그러니까 컨설팅 과제의 그 제목 자체가 소프트웨어 공학 기술에 대한 현장 적용 지원 사업이기 때문에 적용된 소프트웨어 공학 기술이 어떠한 것이 있는지 간단하게 말씀을 먼저 드리겠습니다. 첫 번째가 앞단에 그 대표님, 그 Q&T 대표님이 말씀드린 것처럼 Q&T는 소프트웨어 전문 업체입니다. 제조업체는 아니고요. 소프트웨어 개발 전문 업체, 솔루션 전문 업체인데 제가 전반적으로 처음에 뭐 현황 진단이나 이런 걸 통해서 판단을 해보면 이 개발에 대한 전반적인 프로세스 또는 체계 이러한 부분들이 좀 저희 관점에서 볼 때는 좀 많이 개선이 필요한 형태의 의미로 판단이 됐습니다. 그래서 첫 번째 그 적용이 되었던 공학 기술은 소프트웨어 프로세스에 대한 부분입니다. 그래서 기준 자체는 레퍼런스는 소프트웨어 프로세스에 대한 레벨 2 수준으로 저희가 진단 및 개선을 진행했습니다. 그러니까 레벨 2이기 때문에 총 5가지 영역 중에서 프로젝트 관리에 대한 부분, 그리고 개발에 대한 부분, 그리고 지원에 대한 부분을 집중적으로 저희가 컨설팅을 진행을 했습니다. 두 번째는 소프트웨어 테스트 프로세스라고 하는 부분입니다. 개발 안에 테스팅이 포함되어 있긴 하지만 실질적으로 그 Q&T 같은 솔루션 업체에서는 최종적으로 배포가 되는 프로덕트에 대한 품질이 중요하기 때문에 소프트웨어 제품에 대한 이 테스팅에 대한 전반적인 프로세스에 대한 컨설팅미가 중요하다라고 판단이 됐습니다. 그래서 기준으로는 TMMI의 레벨 2 수준, 그리고 소프트웨어 테스트에 관련된 뭐 글로벌한 표준
ISO IEC IEEE 29119를 저희가 적용을 해서 컨설팅을 진행했습니다. 세 번째로는 Q&T의 주요 솔루션 자체가 이 자동차 공장에서 예를 들면 현장 라인에서 돌아가는 로봇에 적용이 되는 소프트웨어입니다. 그렇기 때문에 그러한 소프트웨어의 이 품질 자체는 굉장히 어떻게 보면 미션 크리티컬한 성격의 소프트웨어의 성격을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 소스코드 레벨에서의 어떤 소스코드 품질도 굉장히 중요하다라는 의미 때문에 소프트웨어 소스코드에 대한 그 정적 분석에 대한 작업도 진행을 했습니다. 마지막으로 그 소프트웨어 비주얼라이제이션이라고 하는 부분은 저희가 소프트웨어에 대한 개발 전 라이프 사이클 수준에서 기본적인 통합을 통해서 저희가 소프트웨어에 대한 또는 소프트웨어 품질에 대한 가시성을 확보할 수 있는 그러한 체계를 구축하는 것을 마지막 그 작업으로 진행을 했습니다. 그래서 지금 보여드릴 내용은 이 네 가지 분야에 대해서 저희가 수행한 내용에 대해서 간단히 소개 말씀을 드리겠습니다. 먼저 전반적인 일정은 저희가 6월부터 시작을 해서 올해 12월 초 다음 주 정도까지 본 과제가 완료가 되게 됩니다. 그래서 처음 단계로는 소프트웨어 공학에 대한 수준 진단 및 개선 방안 수립, 두 번째는 이 개선 방안 수립을 기반으로 한 개선 체계 구축을 저희가 약 한 3개월 정도 진행을 했습니다. 그 뒤로 표준 관리 도구, 소프트웨어 비주얼라이제이션 구축을 위한 표준 관리 도구에 대한 도입 부분을 저희가 약 한 달 정도 진행을 했고, 그 이후에 시범 사업 수행을 통해서 이 개선된 체계와 표준 관리 도구를 기반으로 한 시범 사업 수행을 진행을 했습니다. 동시에 이 시범 사업에 대한 이 제3자 테스트, 그러니까 저희 이제 메리티움 직원이 전문 테스트 엔지니어가 실제로 투입이 돼서 객관적인 품질 점검을 수행을 했습니다. 그 뒤로 마지막으로 현재 사업 성과 분석을 진행을 하고 있습니다. 먼저 첫 번째 그 컨설팅 과제가 그 소프트웨어 공학 수준 진단 및 개선 방안 수립 부분입니다. 나이파에서 제공해 주시는 그 소프트웨어 공학 수준 진단 도구가 있습니다. 그 도구의 내용 자체가 개발 프로세스에 대한 전반적인 수준 진단을 할 수 있는 그러한 체계로 되어 있기 때문에 진단 도구를 활용을 해서 저희가 전반적으로 수준에 대한 평가를 해본 결과 5점 만점에 평균적으로 약 2점 정도의 수준을 보였었습니다. 보신 바와 같이 프로젝트 관리, 개발, 지원 분야가 전반적으로 그러니까 2.0이라고 하는 수준은 저희가 자체적으로 판단을 할 때 체계적인 프로세스 자체가 존재하지 않는 수준이다라고 저희가 판단을 할 수 있습니다. 그래서 이러한 부분들에 대해서는 프로젝트 관리, 특히나 개발 그리고 품질 관점에서 지원 체계 쪽에서의 전 분야에 대한 체계적인 개선이 필요하다라는 그런 판단 결과를 얻게 되었습니다. 다음으로는 그 소프트웨어 테스트 프로세스에 대한 수준 진단, TMMI 레벨 2 수준으로 저희가 진단을 진행을 했습니다. 결과 오른쪽 화면에 보시는 것처럼 테스트 정책 전략부터 테스트 환경 총 5가지 이 프로세스 분야에 대해서 점수 자체가 이제 실질적으로 적용되는 수준이라고 보기는 좀 어려운 단계로 판단이 됐습니다. 그래서 이 조직 수준의 테스트 정책 전략이나 테스트 라이프 사이클 전반적인 이 단계에서의 어떤 개선이 필요할 것으로 판단이 되고, 그 밑에 있는 시사점의 개선 사항에서는 실제로 Q&T 환경에서 수정 개선이 필요한 사항에 대한 액션 아이템에 대한 수립 부분입니다. 앞단의 그 전반적인 소프트웨어 개발 프로세스와 테스트 프로세스에 대한 수준 진단 및 그에 따른 개선 방안 수립을 통해서 그 이후 단계에서는 개선 체계에 대한 구축 단계에 진입을 하게 됩니다. 그래서 먼저 소프트웨어 프로세스 개선에 대한 수행 절차로는 1차 현황 분석 통해서 개선 계획 수립하고 개선 수행하고, 이후 성과 분석 2차 진단을 통해서 저희가 처음에 했던 수준하고 이 2차 진단 수준에서의 결과가 어떤 성과가 있었는지에 대한 부분을 판단하는 그러한 절차로 저희가 진행을 하게 됐습니다. 개선 분야는 주로 이제 관리와 개발과 지원 쪽이긴 하지만 주요 포커싱은 개발과 지원 쪽 측면에서의 이 컨설팅 업무를 진행했습니다. 보시는 내용은 그 전반적인 프로젝트에 대한 관리 체계, 개발 프로세스 및 관리 프로세스에 대한 실제 적용 사례 부분입니다. 그래서 어차피 그 Q&T의 내부적인 그 기술적인 업무들에 대한 부분은 오픈하기가 어렵기 때문에 전반적인 체계, 프레임워크 기준으로 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 왼쪽에 보고 계시는 부분이 전반적인 프로젝트 관리와 개발 프로세스에 대한 부분입니다. 사실은 프로젝트 관리 프로세스는 기본적으로 PMBOK
그를 기준으로 해서 저희가 진행을 했습니다. 비교적 복잡하지 않게 실제로 적용 가능한 수준으로 저희가 테일러링을 좀 많이 한 상태이고요. 두 번째 개발 프로세스, 개발 방법론 적용 쪽에서는 굉장히 많은 이슈가 있었습니다. 초반에. 그러니까 초반에 저희가 처음 개발 방법론을 어떠한 방법론을 적용을 할 것인가에 대한 논의를 많이 했었는데요. 일단 개발 PM님의 욕심이 굉장히 많았었습니다. 그래서 기본적으로 데이터 기반의 프로세스 기반의 정보공학 방법론도 말씀을 하시고 또 회사의 특성이 어떤 코어 어셋 기반의 프로덕트 라인 모델을 적용을 해야 된다라는 말씀도 하시고 또 요즘 또 추세가 에자일이 이제 유명하니까 에자일을 써야 된다라고 해서 결론적으로는 이 세 가지를 다 적용을 해서 통합을 해서 쓸 수 있는 방법론을 같이 만들자 이런 말씀을 하셔서 굉장히 당황스러웠던 기억이 있습니다. 그래서 그 다음에 저희가 했던 일은 실제 Q&T에서 개발할 그 프로덕트에 대한 특성과 어떤 기술적인 특성과 운영적인 특성 그리고 현재 개발 팀원들의 수준 등에 대해서 저희가 분석을 진행을 했습니다. 개발팀의 특성은 어떤 체계적인 개발 방법론이나 프로세스를 적용을 해본 분이 사실은 한 분도 계시지 않은 상황이었습니다. 그래서 그런 특성 그리고 개발되는 그 솔루션 자체가 원래 Q&T라는 회사가 도메인 전문가들로 이루어진 집단이기 때문에 기본적인 프로덕트에 대한 요구사항이 어느 정도 초기에 명확하게 결정이 될 수 있는 상황이었습니다. 또 변경도 향후에 그닥 많이 일어나지 않는 그런 특성이 있었던 것이죠. 그래서 이 도메인에 대한 지식과 이 개발 환경의 특성 그리고 개발 팀원들의 경험들을 저희가 미루어 봐서 저희가 결정한 부분은 굉장히 심플하게 접근을 하는 것이 맞겠다라고 해서 개발 방법론은 구조적 개발 방법론을 기반으로 했습니다. 그리고 이 오른쪽 하단에 보고 계시는 내용 중에서 이 저 박스 자체가 하나의 어떤 프로세스이고 그런 프로세스를 통해서 나오는 그 아웃풋 산출물이 있기 때문에 그러한 산출물과 프로세스를 일단 처음 단계에서는 가장 최소화하는 것이 일단 접근하기에는 무리가 없다라는 판단으로 저희가 이런 비교적 단순하지만 쉽게 접근을 할 수 있는 그런 체계의 개발 프로세스를 정립을 했습니다. 물론 어느 정도 내재화된 이후에는 그 이후 단계에서는 저러한 그 방법론 자체에 대한 확장, 프로세스에 대한 추가 이런 부분들은 향후 과제로 진행을 할 예정입니다. 네, 다음은 테스트 프로세스에 대한 개선. 절차는 기본적인 절차라고 보시면 됩니다. 테스트 프로세스에 대한 부분은 기본적으로 29119라고 하는 테스트 프로세스 표준에 근거해서 저희가 개선 작업을 진행을 했습니다. 조직 수준의 테스트 프로세스 그리고 이 프로젝트 수준에서의 테스트 매니지먼트에 대한 프로세스 그리고 동적 테스팅에 대한 프로세스를 중심으로 저희가 테스트 프로세스에 대한 체계 정립을 진행을 했습니다. 다음으로 표준 관리 도구 도입 부분입니다. 기본적으로 나이파의 그 소프트웨어 공학 센터에서 추진하고 계시는 그 소프트웨어 비주얼라이제이션이 시즌 1, 2, 3가 있는데 저희가 적용한 부분은 시즌 1에 해당하는 부분입니다. 그래서 전반적인 개발 프로세스에 대한 프로세스 비주얼라이제이션을 저희가 일반 오픈 소프트웨어를 기반으로 해서 저희가 구축을 했습니다. 요구사항 관리, 개발 형상 관리, 빌드 관리 측면에서 소스 코드에 대한 정적 분석 그리고 테스팅 관점에서의 어떤 그 이슈 관리에 대한 부분 그리고 이러한 부분을 통합해서 관리를 할 수 있는 스케줄과 배포 관리를 할 수 있는 젠킨스라고 하는 통합 관리 툴을 통해서 저희가 이 전반적인 프로세스 비주얼라이제이션을 저희가 진행을 했습니다. 네, 다음 단계는 이제 실질적으로 앞단에서 구축한 개발 프로세스와 테스트 프로세스에 대한 부분 그리고 표준 관리 도구를 통해서 실제 Q&T에서 적용할 수 있는 시범 사업을 선정을 하고 그 시범 사업에 대한 적용 방안을 저희가 전반적으로 계획을 해서 진행을 했습니다. 보시는 화면은 이제 사례 부분입니다. 이후로는 그래서 전반적인 그 프로젝트에 대한 관리 계획부터 개발 각 단계별 정의된 프로세스에 의해서 수행하는 전반적인 일정 부분을 사례로 일단 기재를 해보았습니다. 그런 프로세스에 따라서 작성된 개발 산출물 사례입니다. 수행계획서, 관리계획서, 그리고 테스트 계획서, 요구사항, 정의서, 명세서, 화면 설계서, DB 설계서 등 실질적으로 굉장히 많은 시간이 투입이 됐었습니다. 왜냐하면 현재
구성되어 있는 개발 팀원분들이 저런 형태의 어떤 체계적인 측면에서의 훈련, 이 경험이 사실은 없었기 때문에 보시기에는 뭐 간단하게 보실 수도 있겠지만 굉장히 힘들게 저희가 작성을 진행을 했던 부분입니다. 다음은 테스팅 관련된 내용입니다. 테스트 플랜 그리고 테스트 케이스, 뭐 결과보고서 이렇게 되어 있는데요. 마찬가지로 테스트 쪽 관련해서 가장 좀 어려웠고 힘들었던 부분이 테스트 설계 쪽이었습니다. 테스트 케이스를 만들어 본 경험이 없는 분들을 대상으로 해서 저희가 진행을 하다 보니까 테스트 케이스를 어떻게 만들어야 되고 또 시나리오는 어떻게 해야 되고 결과 관리는 어떻게 해야 되는지 뭐 그런 부분 측면에서 저희가 많은 그 컨설팅을 했던 것 같습니다. 그래서 실제 시범 사업을 적용할 때 저희가 같이 진행을 했었습니다. 테스팅 쪽은. 그래서 같이 개발자분들하고 테스트 케이스 하나하나 같이 만들어 가면서 저희가 진행을 해왔었고요. 이제는 어느 정도 자체적으로 진행할 수 있는 역량이 되었다라는 판단은 내부적으로 하고 있습니다. 다음은 적용된 이제 표준 관리 도구들에 대한 부분입니다. 뭐 요구사항 관리는 레드마인 툴을 기반으로 해서 저희가 진행을 했습니다. 결함 관리는 기본적으로 마찬가지로 레드마인 통해서 디펙트 매니지먼트를 진행을 했습니다. 소스코드 형상 관리는 그 비주얼 SVN을 저희가 적용을 했고요. 오른쪽 화면에서 보시는 것은 실제로 젠킨스를 통한 이제 배포 일정 관리를 해야 되기 때문에 통합을 해야 되기 때문에 이 비주얼 SVN 형상 관리 툴과 이 젠킨스하고 연동 부분에 대한 사례 내용입니다. 그리고 이제 MS 빌드 부분과 MS 빌드와 이제 젠킨스와 연동에 대한 부분 사례입니다. 그리고 소스코드 정적 분석은 소나큐브를 기반으로 하고 아시는 것처럼 소나큐브에 기본적으로 뭐 PMD나 기타 여러 가지 툴들을 통합할 수 있기 때문에 일단 기본적인 소나큐브를 기반으로 해서 저희가 소스코드 정적 분석에 대한 부분을 진행을 했습니다. 전체 개요 부분, 왼쪽 하단이 패키지에 대한 그 실제 정적 분석에 대한 결과 부분, 오른쪽 상단이 이 각 그 디펙트 오류별 분석 결과와 실질적인 소스코드에 대한 디펙트 발생 지점에 대한 확인 부분을 저희가 확인을 하고 그 결과로 초반에 총 85개 뭐 코드 악취라고 하는 부분이 굉장히 많이 있었는데요. 이러한 부분들을 코딩 룰에 대한 적용을 QNT 환경에 맞게끔 적용을 함으로 해서 전반적으로 개선된 현황에 대한 사례를 보여드리고 있습니다. 네, 다음은 표준 도구 통합 관리를 통해서 즉 소프트웨어 소스 코드에 대한 형상 관리 도구와 왼쪽 상단에 아래쪽 하단에 그 빌드에 대한 부분 그리고 빌드를 통해서 실제적인 스케줄링을 통해서 빌딩을 하고 빌드를 한 결과에 따라서 소나큐브에 따른 소프트웨어 정적 분석을 진행을 하는 이러한 형태의 그 사례, 운영 사례 체계가 저희가 구축을 했고 현재 이런 형태로 진행을 하고 있습니다. 자, 마지막으로 시범 사업의 마지막 단계에서는 그러한 개선 체계를 기반으로 해서 적용을 이제 QNT 업체에 진행을 하고 진행된 결과에 대해서 이 테스팅 전문 업체에서 제3자 테스팅을 통해서 실질적인 어떤 객관적인 품질에 대한 점검을 한번 해보는 그러한 업무를 진행을 했습니다. 그래서 총 2개의 업무, QWELD라고 하는 솔루션과 QSPC에 대한 솔루션을 저희가 테스팅, 제3자 테스팅을 수행한 결과 QSPC에 대한 부분은 전반적으로 크리티컬 페일이 한 건도 발생하지 않은 그러한 결과를 발생시켰고요. QWELD 같은 경우는 조금 복잡한 로직이 좀 들어가 있는 상태입니다. 그래서 전반적으로 35개 정도의 결함이 발견이 됐고 이를 통해서 추가적인 어떤 품질적인 점검 개선을 저희가 달성을 했다라고 볼 수 있습니다. 네, 이상 저희가 진행했던 그 소프트웨어 공학 현장 기술에 대한 적용 내용에 대해서 말씀드렸고요. 마지막으로 사업 성과 분석에 대한 부분입니다. 저희가 1차 수준 진단을 했을 때는 이 평균 점수가 소프트웨어 공학, 소프트웨어 개발 프로세스에 대한 부분에 대해서는 평균 2점 정도의 수준이었습니다. 저희가 며칠 전에 진행한 결과 약 한 3.2 정도로 약 60% 정도의 개선 결과를 볼 수가 있었습니다. 소프트웨어 테스트 프로세스 관련해서는 1차 진단 시에는 뭐 평균적으로 NA 현재 없는 부재 수준에서 2차 진단 시에서는 partially 부분적으로 역량의 수준이 증가가 됐다라고 하는 부분을 저희가 판단을 해볼 수가 있었습니다. 물론 PA라고 하는 부분도 실질적으로 나중에 TMMI 인증을 받기 위해서는 뭐
이 합격 점수는 아니긴 하지만 어느 정도 기본적인 수준에 대한 그 개선은 분명히 있었다라고 판단을 할 수가 있습니다. 그래서 저희가 전반적인 사업 성과 분석에서 개발 성과 지표를 따로 본다면 이 소프트웨어 공학 수준 향상률, 개발 프로세스에 대한 개선도, 테스트에 대한 부분, 그리고 기본적으로 저희가 소프트웨어 비주얼라이제이션을 통해서 진행을 했던 요구사항에 대한 커버리지 달성률, 또 예외사항에 대한 테스트 설계율, 소스코드 정적 분석 이행률 등 저희가 초반에 목표로 삼았던 부분에 대해서는 대부분 목표 대비 달성을 한 상황입니다. 마지막으로 뭐 소프트웨어 기업 품질 대상에 대해서 저희가 수상을 했습니다. 그래서 앞에 수상을 했던 업체와는 틀리게 Q&T라고 하는 업체는 작년 8월, 작년 후반에 설립된 업체입니다. 굉장히 짧은 시간 내에 이러한 좋은 품질 체계 수준을 확보할 수 있었던 이 원인이 무엇일까 뭐 이런 생각들을 좀 해본 결과 가장 큰 원인은 아까도 보셨다시피 이 대표이사님의 어떤 강력한 의지가 우리가 일반적으로 알고 있는 가장 중요한 이슈, 중요한 파워다라고 하는 것이 입증이 된 것 같습니다. 그래서 대표이사님의 강력한 의지, 그리고 구성원들에 대한 그런 의지를 바탕으로 해서 구성원들에 대한 적극적인 동료와 가끔가다 협박 뭐 이런 것들이 굉장히 수위적절하게 이렇게 잘 이루어진 것 같습니다. 그리고 무엇보다 의지만 가지고는 될 수가 없죠. 대표이사님의 적극적인 투자, 아까 인력에 대한 충원 이런 부분들을 보면 굉장히 투자에 대한 노력도 굉장히 많이 하고 계시는 것 같습니다. 그래서 그러한 노력과 의지 때문에 근본 올해 그 소프트웨어 기업 품질 대상을 받지 않으셨나 싶습니다. 동시에 뭐 적극적인 해외 시장 진출 뭐 이런 부분들에 있어서도 굉장히 좋은 결과를 앞으로 낼 수 있는 그런 비전 있는 회사이지 않을까 싶습니다. Q&T 대표님이 저한테도 가끔 그런 얘기 하세요. 투자하라는 말씀을 하십니다. 그래서 아마 오늘 이제 혹시나 안면이 되시면 제일 먼저 하시는 말씀은 저희 회사 좋은 회사고 비전 있는 회사니까 투자를 하라는 말씀을 뭐 하시지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네. Q&T의 그 향후 계획입니다. 그래서 올해는 일단 그 소프트웨어 체계, 소프트웨어 문화를 만드는 초기 연도라고 보입니다. 그래서 그러한 부분들에 대해서 일단 소프트웨어 문화에 대한 기본적인 수준을 확보를 했다라고 한다면 이제 2단계부터 5단계까지는 지속적인 내재와 개선에 대한 부분이 있을 것 같습니다. 그러므로 인해서 2020년도에는 기본적으로 스마트 팩토리, 특히나 자동차 분야에서는 글로벌 히든 챔피언에 대한 목표가 달성되지 않을까. 또 동시에 저희 메리트움이라는 회사도 2020년까지 적어도 같이 Q&T와 좋은 협조 관계를 이루면서 같이 성장할 수 있는 그러한 회사가 됐으면 좋겠습니다. 네, 이상으로 말씀 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.